Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Today is a special day. Our apostle Andrea Smith have shared the encouragement words to us. I want to share about her. Apostle Andrea Smith is a senior apostle in Kingdom International Alliance, and she was the senior reverend at Bethania Methodist Church, New York Metropolitan City. She shared she training the leadership training to the all Kingdom International Alliance leaders, bishops, and apostles. So today is a great privilege to us because of she's in front of us. It's a great joy to us. Thank you so much, ma'am, for my invitation. Over to you. You may continue. Good morning and praise the Lord to everyone. Praise the Lord. Everyone praise the Lord. The praise of the Lord. Praise the Lord. Praise Him. It is my joy and my honor to be in service with you on this morning. இந்த நேரத்தில் கூட உங்களோடு கூட இணைந்திருப்பது எனக்கு மிக்க சந்தோஷமும் பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். My message this morning is entitled Strengthened and Protected by a Faithful God. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நேரத்தில் கூட என்னுடைய மெசேஜுடைய தலைப்பு ஆண்டவர் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தினாலே பலன் அடைவது. Two scriptures I will be using for my message. இன்னைக்கு என்னுடைய வார்த்தைக்காக பயன்படுத்துகிற ஆண்டவருடைய வார்த்தை First scripture is from 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 15 15ஆம் அதிகாரம் 57ஆம் வசனம். Second scripture is 2 Thessalonians chapter 3 and verse 3. இரண்டாவதாக 2 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். Let me start by saying to us, the church today, வாசிக்கலாம். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 57ஆம் வசனம் வாசிங்க. that I come to bring a word of encouragement. தேவ பிள்ளைகளே, நான் உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை கொண்டு உங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். A word for people who have remained faithful. நம்ம அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம், இல்லனா ட்ரான்ஸ்லேட் செய்ய வராது. நம்முடைய கர்த்தராகிய where there are many voices, தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Yes. Many beliefs, அநேக விசுவாசிகள், and many challenges. பாருங்க, நிறைய விசுவாசிகளுக்கு நிறைய விதமான சேலஞ்சுகள் இருக்கும். But yet through it all, பாருங்க, எல்லாருக்குமே அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும். The light of Christ continues to shine for us. பாருங்க, சிலுவை மரத்துல தூக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒளி நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும். Our first scripture from 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. முதலாவது வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 1 கொரிந்தியர் 15:57. Says to us, but thanks be to God. వాసికల వసంత 15:57. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలంగా మనకు జయం అనుగ్రహించుతున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. ఆమేన్. Amen. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. ஆண்டவருக்கு நாம நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் அவர் நமக்கு வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறார். Paul does not say that God will give us victory someday. பாருங்க, வேதம் இப்படியே சொல்லல, வெற்றி ஆண்டவர் நமக்கு கொஞ்ச நாள் மட்டும் கொடுத்திருக்கிறார் என்று.
But he says that God gives us present tense, ongoing, and continual victory today. பாருங்க, இந்த இந்த ஜெயம் என்பது ஆஹ், தற்காலிகமான காரியம் மட்டும் அது கிடையாது. அது வருங்காலத்துக்கு குறிதாக இருக்கிறது. Victory is not a feeling, it's a fact. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வெற்றி என்பது ஒரு ஃபீலிங் கிடையாது, ஒரு 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 யோசனை கிடையாது, அது ஒரு விதமான அனுபவம். We need to accept that it is a fact because we don't always feel victorious. தேவ பிள்ளைகளே, வெற்றி என்பது பாருங்க, அது ஒரு விதமான அனுபவம். அந்த அனுபவத்தோடு கூடின ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கிறது. That's why the victory doesn't depend on us. பாருங்க, ஆகவேதான் இந்த இந்த ஜெயம் என்பது நம்மேல் பொறுத்ததா இல்லாமல் அது கர்த்தராலே வருகிறதா இருக்கிறது. But it's through Jesus Christ, who's our Lord and our Savior. தேவ பிள்ளைகளே, அது மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவை நம் சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்கிறபடினாலே அந்த ஜெயம் நமக்கு வருகிறதா இருக்கிறது. We may feel pressure, பாருங்க, have misunderstanding, பாருங்க, நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். or even come up against some spiritual resistance. பாருங்க, சில நேரத்துல நமக்கு ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் இருக்கிறது, ஆவிக்குரிய தடைகள் நமக்கு இருக்கிறது. But the word declares that victory is already ours in Jesus Christ. Amen. தேவ பிள்ளைகளே, இங்க வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நன்றாய் கவனித்து பாருங்க, வெற்றி கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Somebody say amen this morning. பாருங்க, எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? ஆமென் என்று சொல்லுவோமா? இந்த காலை வேளையில கூட ஆமென் சொல்லுவோமா? ஆமென். So repeat after me. Victory is not a feeling. பாருங்க, இந்த வெற்றி என்பது, ஜெயம் கொடுக்கிறது என்பது ஒரு விதமான யோசனை அல்ல. It's a fact. பாருங்க, அது உண்மையாய் நடக்கிற சம்பவம். Amen. Amen. ஆமென் சொல்லுவோமா? Victory is not about circumstances. பாருங்க, நிறைய பேருக்கு Victory is not about circumstances. It's about identity. பாருங்க, இந்த ஜெயம் என்பது ஒரு விதமான சிச்சுவேஷன் இல்ல, தேவனுக்கு உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற அடையாளமாக இருக்கிறது. ஜெயம் என்பது ஒரு You are not defined பாருங்க, இந்த ஜெயத்தை யார் பெற்றுக்கொள்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, by what surrounds you, பாருங்க, இந்த வார்த்தை யாரை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்றால், but you are defined பாருங்க, இந்த வார்த்தை யாரை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்றால், நீங்க இயேசுவை பிடிக்கிற போது, இயேசுவை பின்பற்றுகிற போது இந்த வார்த்தை உங்களை சூழ்ந்து கொள்கிறதா இருக்கிறது. by the one who lives within you. தேவ பிள்ளைகள், அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த வார்த்தைக்குள் நிலைத்திருக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் வந்து கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. If you believe that today, put your hands together and give God praise. ஒருவேளை நீங்க விசுவாசித்தா கையை உயர்த்தி கையை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமைப்படுத்தலாமே. Amen. Amen. ஆமென். We are identified through Jesus Christ, who is our Lord and Savior. தேவ பிள்ளைகளே, நாம இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தெரிந்து கொண்ட ஒரு காரியம், அவர்தான் நம் ரட்சிப்பும் மீட்பராய் இருக்கிறார் என்பது. He is our King. He is our Lord. He is our personal friend. அவர்தான் நமக்கு ராஜா, அவர்தான் நமக்கு தலைவர், அவர்தான் நமக்கு தனிப்பட்ட ஒரு நண்பனாய் இருக்கிறார். So our identity is in Him. Hallelujah. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய முகவரி, நம்முடைய ஐடென்டிட்டி அவருக்குள்ள இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் நமக்கு கொடுக்கிற ஜெயமாய் இருக்கிறது. ஐயா, ஹல்லேலூயா. கையை சத்தமா ஹல்லேலூயா. The translation Because of that, that's why we have the victory. தேவ பிள்ளைகளே,
அன்றைக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். ஏனென்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Victory is also not earned, but it is received. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த ஜெயம் என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதல்ல, தேவனால் அருளப்பட்டதாக இருக்கிறது. You don't fight for victory because you fight from victory. இந்த நேரத்துல கூட இந்த ஜெயத்துக்காக போராடுறதும் ஜெயத்து நிமித்தம் போராடுறதும் என்ற ரெண்டு காரியங்கள் குறித்து பார்க்கலாம். We are already on the victorious team. தேவ பிள்ளைகளே, நாம ஆல்ரெடி ஜெயம் பெற்றுக்கொண்ட இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். Jesus has already conquered sin, death, and darkness. தேவ பிள்ளைகளே, இயேசு கிறிஸ்து ஆல்ரெடி இந்த விதமான பாவங்கள் இருள் பிசாசின் கிரியின் மேல வெற்றி சிறந்தவராக இருக்கிறார். And so our responsibility is to stand in what he has finished. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாருங்க, அவர் நமக்கு வெற்றி கொடுத்த அந்த காரியத்தில் நாம் நிலைத்திருப்பது. சிலுவை மேல எவரின் மேல வெற்றி சிறந்தாலும் அந்த காரியத்தின் மேல் நிலைத்திருந்து அவைகளை பெற்றுக் கொள்வது. Our thanks should be to God. பாருங்க, இந்த நேரத்துல ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். Our praise should be unto the Lord. தேவ பிள்ளைகளே, தேவனுக்கு ஒருவருக்கே மகிமை நாம் செலுத்த வேண்டும். You may ask why. பாருங்க, ஒருவருக்கு கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It's because we have the victory in the name of Jesus Christ. ஏனென்றால் இந்த ஜெயம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். Even though you may be going through something right now, ஒருவேளை இந்த நேரத்துல கூட நீங்க எங்காவது கடந்து போகலாம். you may have struggles that you're encountering. ஒருவேளை சில காரியங்களை ஃபேஸ் பண்ற போது நீங்க ஸ்ட்ரகிள் அனுபவிக்கலாம். It may look gloomy. தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை உங்களுக்கு பயம் அப்படிப்பட்ட காரியமாக இருக்கலாம். You may even feel defeated. தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை உங்களுக்கு போராடுகிற காரியமாக இருக்கலாம். But remember today, ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு காரியத்தை நினைவுக்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். great is he that is within me than he that's in the world. தேவ பிள்ளைகளே, பெரிய காரியம் என்ன என்றால் இயேசு நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, Hallelujah. Somebody shout with me, we have the victory. பாருங்க, சொல்லுங்க, நமக்கு ஜெயம் கிடைத்திருக்குது என்று சொல்லுவோமா? நமக்கு ஜெயம் கிடைத்திருக்குது. நமக்கு ஜெயம். I'm going to say it again. We got the victory. நமக்கு ஜெயம் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Come on, let me see it on your faces. Come on, rejoice. We got the victory. ஆண்டவருக்குள்ள களி கூறுங்க, ஏனென்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Hallelujah. 2 Thessalonians chapter 3 and verse 3. 2 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை பார்க்கலாம். 2 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் వచనం. అయితే ప్రభువు నమ్మదగిన వాడు, ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరచి దుష్టత్వం నుంచి కాపాడును. அவர் స్థిరపరిచి தீங்கிலிருந்து விலக்கி காத்துக் கொள்வார். Paul writes to a church that is facing pressure and persecution. தேவனுடைய கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு சபைக்கு வருகிறது. எப்போதெல்லாம் உபத்திரவங்கள் பாடுகள் வருகிறதோ அந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தை நீங்க நினைவு கூறும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். There's all types of cultural tension that's going on at that time. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வார்த்தை சொல்லுகிற போது அங்கு பாரம்பரியமான பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் தெசலோனிக்கே சபைக்கு இருந்தது. Many of the tensions that our churches are facing today. தேவ பிள்ளைகள், அதே போன்ற காரியம் இன்றைக்கு நம்முடைய சபையிலும் அநேக சபைகளிலும் பாரம்பரியமான பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் இருக்கிறது. But we must remember that God's faithfulness is our foundation.
தேவன் பிள்ளைகளை நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் மேல இருக்கிற விசுவாசம் தான் நம்முடைய அடித்தளமா இருக்கு, நம்முடைய பேஸ்மெண்டா இருக்கிறது. People may change. ஒருவேளை ஜனங்கள் மாறலாம், Situations may shift. ஒருவேளை சூழ்நிலைகள் நம்மளை மாறலாம், சூழ்நிலைகள் மாறலாம். Unexpected will show up. தேவ பிள்ளைகளை நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் மாறலாம். But the Lord is faithful. ஆனால் ஆண்டவர் நம்பத்தக்கவராய் இருக்கிறார். Somebody shout faithful. ஆண்டவர் நமக்கு நம்பத்தக்கவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Our God is faithful. நம்ம ஆண்டவர் நம்பத்தக்கவராய் இருக்கிறார், நம்பிக்கைக்குரியவராய் இருக்கிறார். He does not abandon his church. தேவ பிள்ளைகள், ஆண்டவர் தன்னுடைய சபையை அவர் கைவிட மாட்டார், விட்டுவிட மாட்டார். He does not forget his people. அவர் தன் ஜனங்களை கைவிட மாட்டார். He does not leave his children unprotected. தேவ பிள்ளைகளை தேவனாகிய கர்த்தர் தன் பிள்ளைகளை பாதுகாக்காதபடிக்கு விட மாட்டார். That's why we can stand on the rock that is higher than I. தேவ பிள்ளைகள், ஆகவே தான் நாம் ஆண்டவருடைய அந்த மலை மேல விசுவாசத்தை வைத்தவர்களாய் இருக்கிறோம். And the rock is Jesus. பாருங்க, அந்த கல், அந்த பாறை இயேசு கிறிஸ்துவா இருக்கிறார். God not only is our foundation, but he strengthens us for our assignment. தேவ பிள்ளைகளே, அவர்தான் நமக்கு பலமா இருக்கிறார். அந்த பலம் எப்படி வருதுன்னா, அவர் நமக்குள்ள கொடுத்த வார்த்தையை பின்பற்றி நடக்கிற போது அவர் மேல் இருக்கிற பலம் நமக்கு கிடைக்கிறதா இருக்கிறது. As believers, we each have an assignment. தேவ பிள்ளைகளே, அது என்ன அந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அவருக்குள் விசுவாசமா இருக்கிறது அந்த வேலை. There is a calling on each and every one of our lives. தேவ பிள்ளைகளை, எப்போதெல்லாம் நமக்கு தேவையா இருக்குதோ அப்போதெல்லாம் அவருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிட வேண்டியது நம்முடைய வேலையாக இருக்கிறது. You're not in this church by accident. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த காரியம் சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டதல்ல. It's not a coincidence that you live in the village that you live in. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த காரியம் பாருங்க, ஒருவேளை இந்த கிராமத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட காரியம் அல்ல. But you have been planted by God for a purpose. தேவ பிள்ளைகளே, இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருப்பது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி, அவருடைய அநாத தீர்மானத்தின்படி உங்களுக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And wherever God plants, God strengthens. தேவ பிள்ளைகளே, எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் தன் சித்தத்தை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் இருக்கிறார். We make accidents. தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை தற்காலிகமான காரியமாக இருக்கலாம். We think that things are by coincidence. ஒருவேளை நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்று முரண்பாடாக இருக்கலாம். But everything with God is strategic. தேவ பிள்ளைகளே, எல்லாமே ஆண்டவர் தன் ஆதீனத்துக்குள் வைத்திருக்கிறார். That's why you have purpose and you've been called. ஆகவே தான் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது. எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட நிலைமையா இருந்தாலும் நம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்பது. You have a voice and you have to begin to use it. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வார்த்தை, நம்முடைய வாயை திறந்து அவரை கூப்பிட வேண்டிய காரியமா இருக்கிறது. In order for us to continually to walk in the victory, we have to use our voice. தேவ பிள்ளைகளே, தொடர்ந்து அந்த ஜெயத்துக்குள் நம்ம நடக்கணும்னா பாருங்க, நம்முடைய வார்த்தை, நம்முடைய வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டியதா இருக்கிறது. You have to share your testimony. தேவ பிள்ளைகளே, நீங்க உங்களுடைய சாட்சியை மற்றவர்களுக்கு பகிர வேண்டியதா இருக்கிறது. You got to declare the word of God wherever you go. தேவ பிள்ளைகளே, நீங்க எந்த இடத்துக்கு கடந்து போனாலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை, சத்தியத்தை நீங்க பிரகடனம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கிறது. You always have to be ready to pray. தேவ பிள்ளைகளே, நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்கலாம்.
நம்ம ஜெபிக்கலாம். You have to walk as you know that the joy of the Lord is your strength. தேவ பிள்ளைகளே பாருங்க, உங்களுடைய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய வெற்றி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குள் நடப்பதும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கைக்கொண்டு நடப்பதுதான். Not only does the Lord strengthen us, but he protects us from the evil one. ஆண்டவரே இதோ கர்த்தாவே, இருள் சூழ்ந்த நாட்களிலே உம்முடைய வார்த்தை உம்முடைய ஆவியானவரை கொண்டு நீர் எங்களை பாதுகாத்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். But we need to understand that protection does not mean absence from the battle. ஆண்டவரே இதோ கர்த்தாவே, பாதுகாப்பு என்பது இதோ அந்த யுத்த களத்துல எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. Protection means that the enemy ஒருவேளை சத்துரு எங்களை தொடரலாம், cannot destroy what God has ordained. ஆனால் எங்களை சேதப்படுத்த முடியாது. ஏனென்றால் நாங்க உம்முடைய கைக்குள் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Understand, you may be pressed, but you're not crushed. தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை நீங்க சாத்தானால நீங்க தொடப்படலாம், ஆனா நசுக்கப்பட முடியாது. You may be challenged, but you're not defeated. ஒருவேளை உங்களுக்கு போராட்டம் இருக்கலாம், அந்த போராட்டம் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. You may be stretched, but you're not broken. தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை உங்களுக்கு அது ஒரு பாரமா இருக்கலாம், ஒரு போராட்டமா இருக்கலாம், ஆனா அது உங்களை உடைக்க முடியாது. So understand today that God has positioned you for such a time as this. என் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நேரம் விசேஷமான நேரம். ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவராலே நமக்கு ஜெயம் வந்திருக்கிறது. அவராலே ஜெயம் வந்திருக்கிறது. அந்த ஜெயம் கர்த்தருடைய வார்த்தைப்படி நடக்கிறதால் வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. You are the church for today. தேவ பிள்ளைகளே, நீங்க தான் அந்த சபை. Your presence is a testimony. தேவ பிள்ளைகளே, பாருங்க, பிரச்சனைகள் போராட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது. Your worship is a witness. பாருங்க, ஆராதனை நமக்கு ஒரு சாட்சி. And your perseverance is prophetic. தேவ பிள்ளைகளே, எந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, அவருடைய நாமத்தை நீங்க வெளிப்படுத்த வேண்டும். You are showing the world what it looks like to follow Christ. தேவ பிள்ளைகளே, எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் பாருங்க, நீங்க இயேசுவை பின்பற்றுவதா இருக்கிறீங்க என்று சொல்லி இந்த உலகத்துக்கு காண்பிக்க வேண்டும். And you're following Christ with courage, with humility and joy. தேவ பிள்ளைகளே, பாருங்க, ஆண்டவர் எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்தினார். ஒரு தாழ்மை உள்ளவராய் இருந்து எல்லாவற்றிலும் வெற்றி பெற்றவராய் இருந்தது போல நீங்களும் இந்த உலகத்துக்கு காண்பிக்க வேண்டும். So I stopped by this morning to encourage you. Don't be weary. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த காலை நேரத்துல கூட உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் இயேசு நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Don't give up. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை விட்டு விடுங்க. Don't shrink back. தேவ பிள்ளைகளே, எல்லாவற்றையும் உதறி போடுங்க. Don't doubt yourself. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு பின்பாக இருக்கிற இருள், Know that you are making an impact. தேவ பிள்ளைகளே, எல்லாம் உங்க பின்பாக இருக்கிற இருள் எல்லாவற்றையும் உதறி போடுங்க. உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எழுத முடியாதபடிக்கு தடை செய்கிற காரியங்களை எல்லாவற்றையும் நீங்க உதவி கொடுங்க. You're making an impact in your family. ஒருவேளை தேவ பிள்ளைகளை நீங்க செய்த ஒரு காரியம் உங்க குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கும். You're making an impact in your community. தேவ பிள்ளைகளை இந்த நேரத்துல ஆண்டவரை பாருங்க, ஒரு ஜெயம் பெற்றவர்களா இருந்து உங்களுடைய சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கிறதா நீங்க இருக்க வேண்டும். You're making an impact on your jobs. தேவ பிள்ளைகளுடைய மாற்றத்தை கொடுக்கிறதா நீங்க இருக்க வேண்டும். Wherever you go, you're making an impact because Christ is with you.
தேவ பிள்ளைகளே, நீங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி, அந்த இடத்துல ஒரு மாற்றத்தை நீ கொண்டு வருவதா இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறார். So my brothers and sisters, keep praying. தேவ பிள்ளைகளே, என் அன்பான சகோதரா சகோதரியே, தொடர்ந்து நீங்க ஜெபித்துக் கொண்டிருங்க. Your prayers are shaking up the ground. தேவ பிள்ளைகளே, ஜெபம் பாருங்க நிலைமைகளை அது மாற்ற செய்கிறது. My brothers and sisters, keep loving. தேவ பிள்ளைகளே, என் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, தொடர்ந்து அன்பா இருங்க. Because your loving is breaking down walls. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய அன்பு எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிறதா இருக்கிறது. Keep serving. ஊழியம் செய்யுங்க. Your service is planting seeds for generations to come. நீங்க செய்கிற ஊழியம் உங்களுடைய தலைமுறைக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. Keep shining. தொடர்ந்து ஆண்டவருக்குள்ள மேன்மை அடைங்க. For your light is pushing back darkness. தேவ பிள்ளைகளே, பாருங்க உலகம் உங்களை இருளுக்கு நேராக தள்ளும். ஆனா இந்த வாக்கியம் இருந்து உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வரதா இருக்கிறது. So God is not finished with you. தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் உங்களோடு கூட காரியங்களை முடித்துக் கொள்கிறவரா இல்ல. God is not finished with you. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட காரியத்தை முடித்துக் கொள்கிறவரா இல்ல. Hear me again. God is not finished with you. தேவ பிள்ளைகளே, அவர் தொடர்ந்து அநேக ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, ஆகவே நீங்க பெற்றுக்கொண்ட அந்த காரியத்தை மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி அடுத்த தலைமுறையை நீங்க ஆண்டவருக்கு எடுத்து பயன்படுத்தும்படி காரியத்தை செய்ய வேண்டும். God is not done with your family. தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் பாருங்க உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக இருக்கிற காரியம் அல்ல. God is not done with your church. தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் உங்க சபைக்குரிய ஒரு மனுஷன் அல்ல. God is not done with your village. தேவ பிள்ளைகளே, அவர் ஒரு கிராமத்தை மட்டும் சேர்ந்தவர் கிடையாது. So continue to shine. Continue to grow. தொடர்ந்து நீங்க வளருங்க. தொடர்ந்து நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள மேன்மை அடையுங்க. Be strengthened this day. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில பலன் அடையுங்க. Know that you are protected by our faithful God. தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். நீங்க நம்ம நம்பிக்கை தக்க தேவனாலே காக்கப்படுறீங்க. I pray a blessing right now. May the Lord strengthen your hands. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த ஜெபம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பலத்தை கொண்டு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு இன்னும் உங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். May the Lord enlarge your territory. ஆண்டவர் தன் எல்லைகளை விசாலமாக்கி உங்களை காப்பாராக. May the Lord surround you with his protection. ஆண்டவர் உங்களை சுற்றிலும் தன்னுடைய வேலி அடித்து பாதுகாப்பாராக. May the Lord fill you with boldness, compassion, and joy. தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் உங்களுக்கு அளவில்லாத சமாதானத்தினாலும் நீடிய சந்தோஷத்தினாலும் உங்களை காப்பாராக. And may the Lord use you to reveal Jesus everywhere you go. தேவ பிள்ளைகளே, நீங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஆண்டவர் உங்க மூலமா இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும்படி காரியத்தை செய்வாராக. This is my prayer in Jesus' name. Amen. இதுதான் என்னுடைய ஜெபம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல தெய்வமே. ஆமென். God bless you. Thank you for the opportunity to share the word of God with you on this morning. Thank you, ma'am. Thank you. உங்களோடு கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டது எனக்கு மிக்க சந்தோஷம் என்று சொல்றாங்க. சும்மா ஒரு கையை மட்டும் வைத்து தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம். Thank you so much, ma'am, for your encouragement. Thank you. Blessings. Thank you, ma'am. Thank you. Amen.